हाँ जी विद्यार्थियों, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ है जी। तो सिलेबस है जोड़ा ग्रेड 3 वास्ते वो अपना जारी हो चुका है। सो गल करते हैं सिलेबस बारे। सब तो पहला कुछ गल्लां तुसीं इंस्ट्रक्शन जोड़े शुरू दे विच दिते होए आ, ये तुसीं खास ध्यान दे विच रखने है। अज लिखा होया भी परीक्षा जिहड़ी है तुहाडी 300 नंबरां दी होवेगी। परीक्षा वास्ते एक ही प्रश्न पत्र होगा, कुल 150 प्रश्न होणगे। मतलब एक प्रश्न है जिहड़ा वो 2 अंकां दा होगा। उवें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आउणगे। तो वड्डी गल है जिहड़ी 5 नंबर ते नकारात्मक अंकन होगा, मतलब नैगेटिव मार्किंग है। ये तुसीं थोड़े जिहे इंस्ट्रक्शन ध्यान दे विच रखने आ सारिਆਂ ने। आपां गल करदे आ हाँ जी जिहड़ा अपना मेन सबजैक्ट है ਉਹਦੇ बारे गल करते हैं। लिखा होया संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान। तो साडे पंजाबी वाले जिहड़े हैगे स्टूडेंट उन्हां दे आपां गल करांगे जी सिलेबस बारे। पंजाबी दा सिलेबस है जिहड़ा वो भी नाल जारी हो चुका है। तो बड़ा शानदार सिलेबस है, बड़ा ही मतलब तुहानूं ये सीधा मूल बुक्स तो कहण दा मतलब ही डायरैक्ट मिल जूगा अगर तुसीं पढ़दे हो तो। हाँ मेरी कोशिश है कि मैं इसका मैटर इकट्ठा करा। तो ये भी मैं मतलब एक बुक बारे सोच रहा, विचार कर रहे हैं। जल्दी ये बारे भी तुहानूं जानकारी मैं तुहानूं दे देवांगा। तो नाल इहदा जिहड़ा कोर्स है वो भी आपां 1 तारीख तो इहदा कोर्स है जिहड़ा वो चलूगा 1 सितंबर तो। हाँ जी 1 सितंबर तो आपां यह कोर्स है जिहड़ा यह मतलब कि अभी यह एक्टिव कर देवांगे। कोर्स इहदा ग्रेड 3 का संतवीर सर ऐप दे विच तुहानूं मिलेगा सारा कोर्स। तो उहदे विच इंपोर्टेंट गल मैं तुहानूं फिर दस देवां कि तुहानूं नाल नाल जिवें जिवें मैं थ्योरी करवाऊँगा तो उवें उवें नाल नाल तुहानूं दसदा जाऊँगा कि क्वेश्चन है जिहड़ा वो एग्जामिनर किवें तैयार करदा है। ये गल्लां थोड़ियां जिहियां तुसीं ध्यान रखणियां। तो हाँ जी गल करते हैं, चलो आ जाओ जी सिलेबस ते गल करते हैं। तुसीं आ कॉमन देखिया ही होगा रीट दे विच। रीट वाला तो लगभग काफ़ी कुछ रिपीट करता ग्रेड 3 दे सिलेबस विच। जिहड़ा रीट पंजाबी वाला सी ना लैंगवेज वाला, काफ़ी कुछ रिपीट है। जिवें भाषा ते पंजाबी भाषा, इहदे विच भाषा दी व्याख्या। हुण देखो भाषा दी व्याख्या दे विच की कुछ आउंदा हुंदा है। भाषा की व्याख्या दे विच आ जांदियां जिहड़ियां चीज़ां वो देखो तुसीं भी भाषा की व्याख्या किहनूं कहिंदे आ। मैं थोड़ियां गल्लां तुहाडे नाल साझीआं करदा जाऊँगा। बेटा जी भाषा की व्याख्या दिता, सब तो पहला दिता उन्हें भी भाषा बारे तुहानूं जानकारी होनी चाहिए है। तो पंजाबी भाषा बारे सब तो पहला भाषा दे विच उन्हें कहता भी भाषा की व्याख्या दे विच आऊगा अर्थ, परिभाषा अते विशेषता। यह आ भाषा की व्याख्या। अर्थ, परिभाषा ते विशेषता, जिन्हों पंजाबी दे विच लक्षण भी लिखा जाता, लक्षण। हाँ जी लक्षण। सो ये भाषा की व्याख्या दे विच आउंदे आ। भाषा की व्याख्या जे कोई मतलब तुहाडे चों जे किसी विद्यार्थी का सवाल है भी सर भाषा की व्याख्या दे विच की पढ़ना सी, तो भाषा का अर्थ, भाषा की परिभाषा जिन्हें भी साडे भाषा विग्यानियां ने दिती है। तो उस तो बाद उहदी विशेषता या लक्षण की है, भाषा दीयां किहड़ियां विशेषतावां हन। पंजाबी भाषा का की टॉपिक पढ़ना आपां, पंजाबी दीयां उप भाषावां दा वर्गीकरण अते खेतर आ पढ़ना। पंजाबी दीयां उप भाषावां जिवें हो गई साडी माझी भाषा जिहड़ी अपनी केंद्री पंजाबी है, माझी, मलवई भाषा, दुआबी, ये सारियां पंजाबी दीयां उप भाषावां है ना। पुआधी, पोठोहारी जिहड़ियां मतलब पाकिस्तान जिहड़ा लहिंदा पंजाब है उधर बोलियां जांदियां, जिहड़ियां उत्थे भी पंजाबी दीयां उप भाषावां है ना बोलियां जांदियां। उन्हां बारे जिक्र करना, पंजाबी दीयां उप भाषावां दा वर्गीकरण करना ते उन्हां दा खेतर दसना है। वर्गीकरण ते खेतर 2 चीज़ां ज़्यादा जरूरी, इन्हां ते ज़्यादा जोर देना। बाकी विशेषतावां दा नहीं कोई दिता गा भी वो विशेषता भी किहड़ी भाषा किवें बोली जाती है, किहड़ी कोई विशेष शब्दावली है, वो शब्द नहीं दे रखिया। फिर भी आपां इहदे ते थोड़ी बहुती चर्चा जरूर करांगे। उस तो बाद जी उन्हें 2 टॉपिक, एक धुनी बोध पाता ते एक लिपि बोध पाता। लो बेटा जी धुनी बोध ते लिपि बोध, इन्हां दोनों दे विच आपां
ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਖੰਡੀ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਗੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਵਰਗੀਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਧੁਨੀਆਂ ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ ਸਾਰਾ। ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਲਾਸ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡ ਗ੍ਰੇਡ ਤੇ ਫਸਟ ਗ੍ਰੇਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਧੁਨੀ ਬੋਧ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਲਾਸ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲਿਪੀ ਬੋਧ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇਹਦਾ ਨਿਕਾਸ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਲਿਪੀ ਦੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਪੀ ਬੋਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਣਮਾਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਆ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ, ਲਗਾ ਅੱਖਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ। ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਭੇਦ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਪਾਰਟ ਆਫ ਸਪੀਚ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ, ਪੜਨਾਮ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਕਿਰਿਆ, ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਸੰਬੰਧਕ, ਯੋਜਕ ਤੇ ਵਿਸਮਿਕ, ਇਹ 8 ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿੰਗ, ਵਚਨ ਤੇ ਕਾਲ, ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਤਸਮ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕ ਤਦਭਵ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਬਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਰੀਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤਤਸਮ, ਤਦਭਵ, ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗੇਤਰ ਪਿਛੇਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ। ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ। ਸ਼ੁੱਧ ਅਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬਈ, ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਅੱਖਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਯਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਟੌਪਿਕ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤਤਸਮ, ਤਦਭਵ, ਦੇਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ, ਅਗੇਤਰ, ਪਿਛੇਤਰ ਤੇ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਾਕ ਬੋਧ ਦੀ। ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਕ ਬੋਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ, ਮਤਲਬ ਧੁਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ ਲਿਖਤਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ ਦੇ ਤਾਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇਤੇ ਉਹਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ ਦੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੱਡਿਆ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇਤੇ ਆ, ਪਰ ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਦਾ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਖਤਾ ਧੁਨੀ ਬੋਧ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦੇਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਭੇਦ, ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਨਾਮ, ਪੜਨਾਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ, ਵਚਨ, ਕਾਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਵਾਕ ਬੋਧ 'ਤੇ। ਵਾਕ ਬੋਧ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਧੇਯ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਧੇਯ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਤੇ ਉਪਵਾਕ ਤੇ ਵਾਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੰਡ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ। ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਭੇਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਪਛਾਣ, ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਟੌਪਿਕ ਜੋੜਿਆ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵਾਕ ਬੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਵਾਕ ਹੈ ਕਾਮਨ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਤੇ ਉਪਵਾਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਮਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਹਾਂ,
ਤਾਂ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਭੇਦ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਹਿਚਾਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ ਸ਼ਬਦ ਭੇਦ। ਆ ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਪੜਨਾਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧਕ ਯੋਜਕ ਵਿਸਮਿਕ ਲਿੰਗ ਵਚਨ ਤੇ ਕਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਬਦ ਭੇਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਅਰਥ ਬੋਧ ਦੀ। ਲਓ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ 4 ਅੰਗ ਹੈ ਤੇ ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਧੁਨੀ ਬੋਧ, ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ, ਵਾਕ ਬੋਧ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅਰਥ ਬੋਧ। ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁ ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁ ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ। ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਸ਼ਬਦ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਆਇਵਾਚੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ। ਵਿਰੋਧਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਮਤਲਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਆਪੋਜਿਟ, ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਬੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਚਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ, ਵਾਕ ਬੋਧ ਤੇ ਅਰਥ ਬੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇਤੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਟੌਪਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਤਾ ਜੀ ਅਖਾਣ ਅਤੇ ਮੁਹਾਵਰੇ। ਲਓ ਜੀ ਅਖਾਣ ਅਤੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡਾ ਗੱਲ ਕੀ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ, ਆਪਣੇ 6 ਤੋਂ 12 ਤੱਕ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਖਾਣ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਦੱਸੂਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਆ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਖਾਣ ਮੁਹਾਵਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਇਆ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਅਖਾਣ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਨੌਲੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਆਸ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਖਾਣ ਤੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਾਲਾ ਖਾਸ ਕਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਲਾਇਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੂਗੀ ਮੇਰੀ। ਅਖਾਣ ਤੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਭਰਪੂਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਛੰਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੇ ਤੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਦੋਹਰਾ, ਚੌਪਈ, ਕੋਰੜਾ, ਕਵਿੱਤ, ਦਵਈਆ ਤੇ ਬੈਂਤ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 6 ਛੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਛੰਦ ਅਲੰਕਾਰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੇਤਾ ਵੀ ਆਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ अलंकार है जेडे वो दिते हुए आ 4 उपमा अनुप्रास अत कथनी ते दृष्टांत। हाँ जी इन्हां बारे आपां चर्चा करांगे। इन्हां दे बारे जो जो भी उदाहरण जिवें जिवें आउंदियां जाणगियां खास करके साडियां मूल किताबां दे विचों ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਸਾਰੇ मतलब ਇਹ छंद अलंकारां ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਆਪਾਂ मूल किताबां ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਰ नहीं। ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੱਭ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, क्योंकि ਹੁਣ मैं ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਤਾਂ है नहीं पढ़ाउण वाला, होर बथेरे दीन दुनिया ते बैठे है ना। सो मान लो कोई एक्सट्रा तुहानू कोई अलग तो कोई पढ़ाई जाता उहदा तुहानू कोई फायदा नहीं है, सीधा डायरैक्ट फायदा वो ही है जो तुसी मूल बुक्स दे विच पढ़ लोगे जिहड़ियां अपने सरकारी स्कूलों दे विच किताबां लगियां होईयां पंजाबी दीयां। ध्यान रखियो वार वार तुहानू पुछना दसना ना पवे इस गल ते भी ये सर NCERT आ कि RBSE है, ये नहीं गा, इन्नी गल दा कोई तुहानू लेना देना नहीं गा, सीधा डायरैक्ट बस कि जड़ियाँ साढ़े सरकारी स्कूलों के विच किताबां लगदियां तां उन्हां दे उपर लिखिया होया अपने राजस्थान सिक्ख्या बोर्ड अजमेर नाम लिखिया होया उन्हां ते। खास करके 9वीं 10वीं ते 11वीं 12वीं ये 4 किताबां बहुत महत्व रखदियां। देखो किवें आ जिहड़े छंद ते अलंकार ये तुहानू 11वीं वाली किताब दे विचों मिलणगे। ये 11वीं वाली बुक है जिहदा नाम है पंजाबी साहित दर्पण भाग पहला।
11वीं वाली बुक का नाम है साडी दा। उस तो बाद देख लो आ रस जिहड़े दिते है, रस मतलब 9 दे 9 रस तुसीं पढ़ने हैं। अच्छा 9 रस का जिहड़ा टॉपिक है ये 12th वाली बुक विच दे रखा है। 11th वाली बुक का नाम हैगा पंजाबी साहित्य दर्पण भाग पहला ते 12th वाली बुक का नाम है पंजाबी साहित्य दर्पण भाग दूजा। हाँ बिल्कुल सही है, मैं देख रहा सी, मैं सोचा किते गलत ना दस देवा नाम तुहानू। पंजाबी साहित्य दर्पण भाग दूजा ते पंजाबी साहित्य दर्पण भाग पहला, ये 2 है बुक्स के नाम है। लोगो भी तुहानू दिखाई दूँगा मैं लास्ट दे विच। हाँ साहित्य दे रूप पढ़ने हैं तुसीं। देखो पिछली बार जेड़े विद्यार्थी जी 2nd लेवल वाले है, आ भी 2nd लेवल वाले वास्ते ही है, जिन्हों ने पंजाबी भाषा एज ए 2nd लैंगुएज सिलैक्ट की सी, चूज़ की सी, उन्होंने तो पता ही है भी साहित्य के रूप आप 3 पढ़े सीगे, काफ़ी वार ते किस्सा। ये 3 तो दे रखे 11th वाली बुक दे विच, ते बाकी सारे कविता गीत गज़ल नाटक नावल निक्की कहानी जीवनी सफ़रनामा ते रेखा चित्र, ये है जेडे बेटा जी ये 12th वाली बुक दे विच दे रखे है। पंजाबी साहित्य दर्पण भाग दूजा दे विच 11वीं ते 12वीं दी बुक्स है जड़ियाँ वो सारियां नहीं पढ़नियां गियां, वो मतलब सारा नहीं पढ़ना वो विचों मैटर। 11वीं 12वीं दे विचों 11वीं 12वीं दे विचों चुनिंदा सिलैक्टिव जेडे टॉपिक दे रखे हैं तुसीं ओही ही पढ़ने हैं। आ देख लो अगे देखो। हाँ जी हुण आ जाओ 9वीं वाली किताब ते लोक साहित्य के रूप जा वनगियां। ये तो है जी साहित्य के रूप, ये है लोक साहित्य के रूप। वनगियां जा प्रकार, रूप वनगियां प्रकार इको ही गल है। लोक साहित्य दे विच लोरी सुहाग घोड़ी सिठनी टप्पा बुझारत, लोक कहानी जा बात जिहदे विच लोक कहानी जा बात दे विच नीति कथा परी कथा ते दंत कथा, इन्हां दे बारे तुसी पढ़ना है। ये सारी दी सारी इन्ना जिहड़ा टॉपिक दे रखा पूरे दा पूरा पॉइंट आ सारा तुहानू 9th वाली बुक दे विचों मिल जाऊगा। ते बेटा जी 9th वाली बुक दा नाम है पंजाबी विरसा। 9th वाली बुक का नाम पंजाबी विरसा। जे तुसी मोबाइल की स्क्रीन दिख रही है तो आ देख लो बुक का लोगो एवें दा, उत्ते लिखा पंजाबी तृतीय भाषा ते पंजाबी विरसा लिखा होया, विच लिखा भी होया माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। सो घबराउण दी लोड़ नहीं, अपनी ओही किताबां जिहड़ियां हैगियां मतलब जिन्हां दे लोगो मैं तुहानू भेज दूँगा। हाँ अगे देखते हैं पंजाबी सभ्याचार दे पछाण चिन्ह विशेषतावां। पंजाबी जिहड़ा सभ्याचार है उहदी पहचान की है, उहदियां किहड़ियां विशेषतावां ने, उन्हां दे बारे आपां चर्चा करनी है। मेले ते त्यौहार, पंजाब के प्रमुख मेले ते त्यौहार, पंजाबी लोक नाच पंजाबी लोक खेडां, ये सारा दा सारा मैटर तुहानू 9th वाली बुक चों मिल जूगा। आ 2 पॉइंट है जिहड़े लोक साहित्य रूप ते पंजाबी सभ्याचार, ये 9th वाली बुक दे विच दे रखे है बेटा जी। लो गल की है भी एक 10वीं वाली बुक दे विचों ही नहीं हैगा। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आ जिहड़ा तुसी वाक बोध पढ़ते हो ये 10वीं दे विच भी लागू हुंदा है ना। सो व्याकरण का कुछ पोर्शन, हाँ भाषा ते पंजाबी भाषा जिहड़ा हैगा भाषा की व्याख्या पंजाबी दीयां उपभाषावां दा वर्गीकरण ते खेतर, ये है जिहड़ा यह 10वीं का मतलब हैगा टॉपिक, ये 10वीं जमात का टॉपिक हैगा है। हाँ बाकी ठीक है, जिहड़ा व्याकरण दिते हुए तुहानू पता ही है व्याकरण के टॉपिक ही है। इत्थों तक व्याकरण ही है सारा। देखो विरोधी शब्दां तक, उस तो बाद अखाण ते मुहावरे आ गए, फिर छंद अलंकार ते रस। छंद भी तुहानू सिलैक्टिव दिते हैं भी आ ही पढ़ने हैं, अलंकार भी आ ही पढ़ने हैं। हुण सारे नहीं पढ़ने गे, PhD नहीं करनी आपां इन्हां ते। रस 9 रस पढ़ने हैं। साहित्य के रूपों के भी उन्हें, साहित्य के रूप बहुत है, उहदे विचों भी उन्हें की कीता है 3 साहित्य के रूप है जिहड़े ओह तां 11वीं वाली बुक जिहड़े तुसीं पहलां ही पढ़े सी, काफ़ी वार ते किस्सा,
फिर उस तो बाद कविता, गीत, गज़ल, नाटक, नावल, निੱਕੀ कहानी, जीवनी, सफ़रनामा ते रेखा चित्र। हुण तुसीं एक गल ध्यान दे विच रखनी है, ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਿਓ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਜੇ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਅਰਥ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਤੱਤ, ਗੀਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੀਤ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਗਜ਼ਲ, ਨਾਟਕ, ਨਾਵਲ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਸ ਜੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ 11ਵੀਂ ਜਾਂ 12ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 11ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਫੀ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ, ਫਿਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਦੇ ਤੱਤ ਵਗੈਰਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 2-4 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਟਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਸ ਉਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੈ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀ ਬੁੱਕ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂ, ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰ ਲਈਏ, ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪਛਾਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 9ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪਾਠ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਲੇ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਪਾਠ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਨਾਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਆ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਐਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਨਾਚਾਂ ਬਾਰੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾਚ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਚ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਲੋਕ ਨਾਚ ਕਿਹੜੇ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾਚ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਾद्य ਯੰਤਰ ਯੂਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਲੋਕ ਨਾਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਹੜਾ ਮਰਦਾਂ ਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਣੂਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਕੀ ਰੂਲ ਹੈ, ਕੀ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 9ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸਮਝ ਆ ਜੂਗੀ। ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 9ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਪਾਤੀ। ਹਾਂ, ਲੋਰੀ ਵਾਲਾ ਪਾਠ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਤੀਜੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਗ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਰਿਪੇਖ, ਮਤਲਬ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਾਠ। ਮੇਲੇ ਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੂਜਾ ਪਾਠ ਹੈ, ਲੋਕ ਨਾਚ ਤੀਜਾ ਤੇ ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਗ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਪਛਾਣ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਉਹ ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਠ ਹੀ ਪਾਤੇ ਇਹਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਕਥਾਵਾਂ, ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਕਥਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਨੀਤੀ ਕਥਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਨੀਤੀ ਕਥਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਨੀਤੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ 9ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਤੀ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰੀ ਸੰਗਤ, ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਬਾਂਦਰ, ਟਾਹਲੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਕਸੂਰ, ਸੱਚ ਦਾ ਨਤਾਰਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੋਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾਊਂਗਾ। ਪਰੀ ਕਥਾਵਾਂ ਵੀ, ਪਰੀ ਕਥਾ ਦਾ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਨੀਤੀ ਕਥਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਰੀ ਕਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਪਰੀ ਕਥਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰੀ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ 3, ਇੱਕ ਸੰਦਲਾ ਪਰੀ, ਇੱਕ ਸਾਣੀ ਚਿੜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅਨਾਰਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ। ਤੇ ਦੰਤ ਕਥਾ ਵੀ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ 2, ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਤੇ ਦੁੱਲਾ ਪੱਟੀ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਤੇ ਦੁੱਲਾ ਪੱਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਾਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਗ ਤੀਜੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਵੰਨਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ। ਲੋਰੀ ਪਹਿਲਾ ਪਾਠ, ਸੁਹਾਗ, ਘੋੜੀਆਂ, ਸਿੱਠਣੀ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਅਲਾਹੁਣੀਆਂ ਆ ਗਿਆ, ਅਲਾਹੁਣੀ ਛੱਡਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲਾਹੁਣੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਰੇ ਤੇ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੋਗ ਗੀਤ, ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਹੁਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਟੱਪਾ ਵੀ ਦੇਤਾ ਤੇ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਵੀ ਦੇਤੀਆਂ। ਲਓ ਆ ਇੱਕ ਅਲਾਹੁਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 7 ਸੀਗੇ ਪਾਠ, ਤੇ 7 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਪਾਠ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਅਲਾਹੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਆ ਲਓ 9ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਡੀਪ ਜੇ ਗਹਿਰੇ ਜੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ
राजस्थान स्कूल सिक्ख्या विभाग RBSE राजस्थान बोर्ड ऑफ सैकेंडरी एजुकेशन जमात 6वीं तो 10वीं तक निर्धारित मौजूदा पाठक्रम विच शामिल पाठ पुस्तकां उपर आधारित जानकारी भरपूर प्रश्न। हुण तुसीं एक गल दा ध्यान दे विच रखना है कि देखो 6वीं 7वीं बुक दे विच तां नहीं कोई खास एडा हैगा, तुसीं लै आयो, पढ़नी जरूरी है ना, एक बारी निगाह दे विचों दी नंगी बहुत जरूरी है। कवितावां वगैरह कोई कहानियां कोई औखे शब्द का अर्थ है ना, ये चीज़ां जिहड़ियां कोई दे रखियां है ना, जां किसी खास कवि के बारे किसी खास जिवें कोई लेखक के बारे कोई पाठ दे रखिया वो तुसीं पढ़ना, उहदे विचों प्रश्न आ सकता है 6वीं 7वीं दे विचों 8वीं दे विचों भी। हाँ 9वीं ते 10वीं दीयां जिहड़ियां किताबां ये बहुत वड्डा महत्व रखदियां, वो आपां जरूर पढ़नियां। 9वीं की किताब तां तुहानूं पता है सिलेबस ही पाता, हुण इन्हें 10वीं तक लिखता, मतलब भी 10वीं की बुक है जिहड़ी वो भी आपां सारी दी सारी पढ़ांगे। ध्यान में रखना है उन्होंने मतलब कि 10वीं तक इन्हें लिखा है 10वीं तक निर्धारित मौजूदा पाठक्रम विच शामिल पाठ पुस्तकां उपर आधारित जानकारी भरपूर प्रश्न। हुण वो कहंदा भी निर्धारित मौजूदा पाठक्रम विच शामिल पुस्तक 10वीं की पुस्तक है जिहड़ी उहदा नाम है साहित सुगंधियां। जिहड़ी 10वीं की बुक लगती है साडे उहदा नाम है जी साहित सुगंधियां। साहित्य सुगंधियां पुस्तक भी 3 भागां दे विच वंडी हुई है। किन्नियां भागां दे विच? 3 भागां दे विच वंडी हुई है। पहले भाग दे विच कवितावां अड अड मध्यकाल के आधुनिक काल के कवि तुहानूं मिल जाणगे, इन्हां बारे पूरी जानकारी देऊँगा, तुहानूं प्रश्न गलत नहीं होण देऊँगा, गारंटी है। उस तो बाद दे रखे है मैनूं लगदा निबंध दे रखे है, फिर कहानियां भी दे रखियां। लो आ चीज़ां ते आपां पूरी भरपूर चर्चा करांगे। 10वीं वाली बुक ते अपना खास है जिहड़ा वो फोकस रहूगा, क्योंकि 9वीं वाली बुक तो आप सिलेबस दे विच ही कवर कर जाएंगे, है कि नहीं। हाँ एक और रह जूगा वो भी पर पढ़ना ही है, अलाणियां वाला पाठ रह जूगा 9वीं दे विचों, वो भी जरूरी हो गया जदों थल्ले लिख ही दिता 6वीं तो लैके 10वीं तक। 12वीं दी बुक्स का तुहानूं बई मैं दसता सिलेबस भी बेटा जी आ जिहड़ा सिलेबस है ये चो तुसीं बाहर नहीं जाणागा, बस सारियां पढ़न की लोड़ नहीं। 11वीं ते 12वीं दी किताबां सारियां नहीं पढ़नियां, तुसीं सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़नियां, टॉपिक के अकॉर्डिंग पढ़नियां। हाँ 9वीं 10वीं की बुक नहीं छड्डनी बाई, तुहाडे कोले 9वीं 10वीं की बुक होनी बहुत जरूरी है, बहुत लाजमी है। 8वीं वाली बुक भी लै आयो तुसीं। हाँ तुहानूं गल दस ही दित्ती, हुण मैं तुहानूं लोगो दिखा दिना ते नाल ही तुहानूं दस दिना भी व्याकरण वास्ते तुसीं की पढ़ना है जां होर कोई जे मटीरियल चाहिदा है तां। लो बेटा जी तुहानूं 10वीं वाली बुक दे दर्शन करावां। लिखिया होया कक्षा 10, हाँ साहित्य सुगंधियां नाम है इहदा, देख लो साहित्य सुगंधियां, साहित्य सुगंधियां हिंदी दे विच भी लिखिया होया इस तरह का जिहड़ा बाहरी कवर पेज है इहदा, थल्ले लिखिया होया माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। सो इहदे है जिहड़े हाँ जी इहदे पाठां दी देख लो, गल करो थोड़ी जी जे आपां गल करिए तां आ देख लो पहले भाग दे विच कवितावां दे रखियां, कुल 13 कवि दे रखे है। शेख फरीद, गुरु नानक, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, भाई गुरदास जी, मियाँ वजीद, बुल्ले शाह, भाई वीर सिंह, धनीराम चातरक, प्रोफैसर मोहन सिंह, अमृता प्रीतम, शिव कुमार बटालवी ते सुरजीत पात्र। जदों कोई भी इन्हां चों पाठ शुरू होंदा है, शुरू दे विच कवि दी जीवन ते रचना दे रखी है, उस तो बाद कोई 2 3 4 जिन्नियां भी कवितावां दे रखियां है। हाँ इन्हां दे विचों आ देख लो तुसीं शेख फरीद है जिहड़ा ये आदि काल दा कवि है एक, उस तो बाद गुरु नानक देव जी तो लैके बुल्ले शाह तक ये सारे मध्यकाल दे विच आउंदे है, ते भाई वीर सिंह तो लैके सुरजीत पात्र तक ये साडे आधुनिक काल दे पंजाबी कवि है। दूजे भाग दे विच आपां निबंध पढ़ांगे, प्रोफैसर पूरन सिंह दा लिखिया होया किरत निबंध। आ पहला तो सब तो पहला तो आ ही ध्यान रखियो भी किहड़ा निबंध किहने लिखिया, वड्डी गल तां इह है। उस तो बाद प्रिंसीपल तेजा सिंह दा गंगादीन, प्रिंसीपल सरवण सिंह ने लिखिया फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह, खेडां दे उपर निबंध लिखण दे विच बहुत वड्डा योगदान। हरपाल सिंह लखीआं दा महाराजा गंगा सिंह, बलजिंदर सिंह भुल्लर ने लिखिया राजस्थान के प्रसिद्ध किले, ते हरप्रीत कौर ने भाई मरदाना जी निबंध लिखिया। भाग तीजे च कहानियां दे रखियां 5, गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी की प्रसिद्ध कहानी है पहुता पांधी, संत सिंह सेखों की पेमी दे न्याणे, संतोख सिंह धीर की कहानी सांझी कंध, कुलवंत सिंह विरक की कहानी दुध दा छप्पड़, ते गुरबचन सिंह भुल्लर की कहानी खून। इन्हां दे बारे आपां विचार चर्चा करनी है। लो इन्नी है यह बुक।
ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਖਦਾ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 12ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਆ ਲਿਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਰਪਣ ਭਾਗ ਦੂਜਾ, ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ 11ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ 12ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੋਟ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਗ੍ਰੇਡ ਫਸਟ ਗ੍ਰੇਡ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਆ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਆ ਉਹਨੇ। ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ। ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਬਸ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਦੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਥੱਲੇ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਗਾ ਆਪਾਂ, ਬਸ ਦੋ ਹੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕਵਿਤਾ, ਗੀਤ, ਗਜ਼ਲ, ਨਾਟਕ, ਇਕਾਂਗੀ, ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਆਈ ਸੀਗੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਰਸ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਦੇਖੋ ਬਸ ਇਸ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਇਓ। 12ਵੀਂ ਵਾਲਾ ਮੈਟਰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਬਸ 12ਵੀਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹੀ ਟੌਪਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਦ 11ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਜੇ ਲੱਭ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਕ, ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ 11ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਰਪਣ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ। ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਬੁੱਕ ਦੀਆਂ ਹੁਣ, ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾਓ ਬੁੱਕ ਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਲਓ ਬੁੱਕ। ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਊਗੀ ਜਲਦੀ, ਗ੍ਰੇਡ 3 ਦੀ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਹਾਂ ਆ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਅਤੇ ਕਿੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡੇ 11ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ, ਨਾਵਲ, ਜੀਵਨੀ ਅਤੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਵੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਲਓ ਜੀ, ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੋਨੋਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਹਿਤ ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਰੱਖੇ ਆ 12ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੇ ਰੱਖੇ ਆ 11ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਫੀ ਵਾਰ, ਕਿੱਸਾ, ਨਾਵਲ, ਜੀਵਨੀ, ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ। ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੱਖੇ ਆ ਕਵਿਤਾ, ਗੀਤ, ਗਜ਼ਲ, ਨਾਟਕ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 12ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੰਦ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਮਿਲਾਨ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਛੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ। ਹਾਂ, ਛੰਦ ਦੋਹਰਾ, ਚੌਪਈ, ਕੋਰੜਾ, ਕਵਿਤ, ਦਵਈਆ, ਬੈਂਤ ਆ ਦੇ ਰੱਖੇ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਅਲੰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਲਓ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ 11ਵੀਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਲਓ ਚਾਰੇ ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਮੈਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਭ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀ। ਨੌਵੀਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ 9th ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, 9th ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 9th ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ 9ਵੀਂ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਵਾਲੀ। ਹਾਂ, 9th ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ। ਆ ਜਿਵੇਂ 10ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਿਤ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਨਾ, ਅਤੇ 9ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਬਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਵਿਆਕਰਣ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਬੇਟਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ। ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵਿਆਕਰਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ,
ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਥੈਂਟਿਕ ਵਿਆਕਰਣ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵਿਆਕਰਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵੀ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਿਆਕਰਣ। ਲਓ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਆਹ ਵਿਆਕਰਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ है। सब तो ज़्यादा इंपोर्टेंट यही व्याकरण है बेटा जी। सारा का सारा पोर्शन है जोड़ा वो इसे व्याकरण दे विचों ही आपां तैयार करना है। होर किते जाण दी लोड़ नहीं, किते भज्जण दी लोड़ नहीं। एक तुहानूं पता ही है BSTC वाली बुक दे विच भी व्याकरण का जिहड़ा पोर्शन कुछ दे रखा है, वो भी आपां इहदे विचों ही क्लीयर करना। मतलब की है भी दो ऑथेंटिक है जिहड़ियां अपनियां व्याकरण वास्ते पुस्तकां जिहड़ियां वो पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड का एक व्याकरण है, एक BSTC वाला है। ठीक है जी। ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛਪਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਛਪ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। उस शहर का नाम साहिबजादा अजीत सिंह नगर है। तुहानूं दस रहा भी तुसीं मान लो कि तो यह व्याकरण लो तो तुसीं इहदी पहचान की है, इहदी पछाण तुहानूं दसी है मैं। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड का व्याकरण एक BSTC वाली। बाकी तुहानूं व्याकरण ते बाकी जिहड़े पूरी दी पूरी है तुहानूं विचार चर्चा इहदे ते मैं कर ही लई है, तुहानूं दस ही दिता है भी ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀਆਂ ਦੀਆਂ पूरा ਜਿਹੜਾ टॉपिक है सारे ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ जल्दी फिर मिलते हैं ਆਪਾਂ अगला जो भी है पोर्शन अपना जो भी रणनीति आ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। सत श्री अकाल, रब राखा।